कलिंग सुप्रभात रे एबे भेटिबा आमर आजिर अतिथि हेउछंती समाजसेवी पुष्पलता सामंत तांको सहित अधिक आलोचना करबाको सिधासलख जिबा आम ब्रह्मपुर स्टूडियो सेरे उपस्थित अछंती आम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पटनायक। नमस्कार, कलिंग सुप्रभात को स्वागत। महिलार छाती तलर कोह पाउंस तलर निया परी समान। जड़े अनुभव ही बुझिपारे जड़े महिलार हृदयर वेदना केते जंत्रणादायक। जड़े अनुभव ही बुझिपारे आउ शुणिपारे महिलार मनर गहन कथा। तो आज से संपर्क में आम आलोचना करवा। आज आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती समाजसेवी तथा नारी नेत्री पुष्पलता सामंत। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपन आम कार्यक्रम में स्वागत करूँ। देखु वर्तमान जदि आम ब्रह्मपुर सहर कथा कहवा ताहले चर्चित चेहरा रूपे वर्तमान लोकों सम्मुख को आछंती तपस्विनी। तो तपस्विनी को लेकिन वर्तमान चर्चा चली। तपस्विनी आ सुमित प्रसंग को लेकिन वर्तमान चर्चा चली। आम से संपर्क में आलोचना करने चाहूँ जे जड़े महिला ही आउ जड़े महिलार हृदयर वेदना को बुझीपारे, तार मनर कथा को से शुणी पारे। कारण एक आलोचना होची जे सासु भी दिने बहु थिला। अर्थात एक आम एथिपाई कहूँ जे जो सासु आज विभिन्न घर कहानी कथा कहूँ, ये केवल तपस्विनी कहानी नुह जे जो सासु आज बहु को निर्यातना देवा पछ घुंचा देना से सासु भी दिने बहु होगी हुए तो निर्यातना को सामना कर। तो आपण कौन कहते जे गोटे महिला है कि आ गोटे महिला को जो अत्याचार करने परी गोटे घृण्य कार्य करुच्ची कौन प्रकृति में कौन पाई ये जो समाज रे ए प्रकार प्रथा ए प्रकार व्यवस्था ए प्रकार चिंताधारा कहीं आसूची। नारी ही नारीर कथा ही बुझीपार। तेणु तपस्विनी केबे मिछ कहू नथिबे, कहीं एत बड़ कथा मिछ कहवा संभवपर नुहे। तेणु शाशु निर्यातना दौरान से भी ठीक कहते आपण सी भी दिने बहुत आमर कहया कथा आमे केवल तपस्विनी को कहानी एठे आमे कहूना, आमे गोटे साधारण कहानी कहू समस्तंकर समाज रो ताहा आमे कहू। हे तो तपस्विनी को ताको सासु निर्यातना देउ न थाई पारंती अलगा कथा, किंतु सी जहा सब वर्तमान घटना घटी जाउची से घर बाहर को ताको काढी दिया गला। पुणी थरे वर्तमान घरे रास्ता ऊपर से धारणा रे बसिले। एबे किछि महिला नेतृत्व रे वर्तमान से घरर बारंडार से बसचंती। से गोटे न्याय भिक्षा करचंती। से जहा हेले भी ताको न्याय दरकार। से न्याय अन्य किछि नुह, से संपत्ति मागु नाहंती कि से संपत्ति रू भाग मागु नाहंती, से केवल मागुचंती ताको स्वामी को। तो ए प्रकार कहानी वर्तमान आमे कहूचे जे आमे वर्तमान गोटे आधुनिक युग आमे पाद थापीचे। मंगल ग्रह को जीवाई चिंता करालानी, चंद्र को भी आमर लोक जाई सारे। तो से सब भितर ए प्रकार कुच्छित मानसिकता कहीं आसूची। ना ना तपस्विनी जो कहते से तो केबे मिथ्या कहू नथिबे, एते बड़ आरोप माने लगेबे नहीं। तेणु शाशु भी दिने बहु थे सी भी भाभी पारु ना। तेणु बहु को ए परिस्थिति बहु मान को निर्यातना दबा बंद करवा ही सरकार आम माननीय मुख्यमंत्री आम सरकार कहते माने पुअर जेतिकी माने सबुथिरे हक अच्छी, झीर भी सेतिकी हक अच्छी, स्त्री उभय समान अधिकार अच्छे। तेणु किंतु कथा कहला लोक पुरुष ही बेसी कहउची, पुरुष ही बेसी कहउचंदी। तेणु एबे झियो मान को भी माने अधिक कहया पई पुआ मान सहित माने कांध को कांध मेले माने रहिया पई माने सरकार माने समस्त को कहिचंदी। तेणु सरकार सिना कहउचंती किंतु सरकार तो प्रति घर को जाई परिबेनी। सरकार तो प्रति घर को जाई सेठर जे मुरबी अछंती तांको बुझेई परिबेनी। ए बुझेया कथा आम मानकर दायित्व, आम मानकर कर्तव्य जे प्रत्येक घर रे जदि आमे परिवर्तन करि पारिबा, लोकंकर मानसिकता को जदि बदले दे पारिबा, ताले होय तो एमिति तपस्विनी आ रास्ता ऊपर ओल्हेया को पड़िबो नै कि ए प्रकार तपस्विनी सृष्टि हेबिनी आम समाज रे। हां एटा भी ठीक कथा, किंतु आमे सेटा हमर महिला मान सेटा बुझिबा दरकार, जानिबा दरकार। पुरुष मान को अधिक प्राधान्य जो दि जाऊँगी से बोली महिला मान परिस्थिति होची। तेणु पुरुष मान को जी प्राधान्य दबा कथा से देवा सहित आमर महिला मान भी से स्तर को मान जीवार अच्छी। देखो महिला मानू भी आम कहूचे जे महिला हूँ शांतिर प्रतीक।
ଯାହା କହିଲେ ବି ଯାହା ନିର୍ଯାତନା ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ବି ଭିତରେ ଯାହା ବେଦନା ଥିଲେ ବି ସେ ସହି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ। ମହିଳା ଯଦି ବେଶୀ ମାନେ ସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରଣହୁଙ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଶକ୍ତି ମାନେ ଶକ୍ତି ପାର ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିଜ ରୂପ ଦେଖେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ରୂପ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିବା ଭିତରେ ସେମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପୁଅ କହିଛି ପୁରୁଷ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଶାଶୁମାନେ ବି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ପୁଅ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କି ଭଉଣୀ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ବାହାରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସବୁଠେ ଏଇଟା ପୁରା ଘର ଘରକା କାହାଣୀ, ଏଇଟା ଘର ଘର ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ, ନୁହଁ କି ବିହାର ନୁହଁ କି ହଁ ଏଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହଁ ନୁହଁ, ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଛି। ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ହବାର ମାନେ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବି ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଲୋକ ବୁଝି ବହୁତ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, କିଛି ଅଂଶରେ ଟିକେ ବି ରହିଯାଉଛି। ମହିଳାମାନେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ମାନେ ଆମ ମହିଳା ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଏଇଟା ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ଆସିଥିଲା ଗତ 20 ତାରିଖ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ମହିଳା ହଠାତ୍ ଅଚାନକ କୋର୍ଟ ଥିଲେ, ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ମହିଳା ଚାଲି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ କବାଟଟାକୁ ଠେଲେଇକି ଖୋଲିଦେଲେ, ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ନେଇକି ଭିତରେ ବସେଇଦେଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରୂପ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଲେ, ମାନେ କଣ ସେଇଟା କଣ ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ସେତେବେଳେ? ନା ନା ତପସ୍ୱିନୀ ଯେହେତୁ ମାନେ ବାହାରେ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ତ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମହିଳାକୁ ସହିପାରିଲେନି ମହିଳା ମହିଳା। ହଁ ସହି ପାରିଲେନି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କରିବା ବି ଠିକ ନୁହେଁ, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସହି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇକି ତପସ୍ୱିନୀକି ମାନେ ଭିତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ କିଛି ମହିଳା ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହଁ। ମହିଳା ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ବି ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି। ନା ନା ମହିଳାମାନେ କେବେ ଖୁସି ପାଇବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା କଥାଟା ଉଠିଲା ଯେ ଶାଶୁ ହଉ କି ନଣନ୍ଦ ହଉ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମହିଳା। କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଆମେ ତ ପୁରା ଦେଖିନା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ଜଣ ଦେଖି। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଲକୁଲ ଏଠି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ନା ଘର ନାଇଁ ଘରକା କାହାଣୀ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି। କାହାଣୀ ଘର ଯେ ଘର ମହିଳା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି କଲା, ତ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ମାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ନାଇଁ ସେଠି ରୋକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଠିକ। ଏଇ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ମାନସିକତାର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନାହିଁ ସମାଜରେ। ହଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କି ସେମାନେ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ବି ବହୁତ ବୁଝିଲେଣି, ପୁରୁଷମାନେ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି କେମିତି ନ ହଉ, କେମିତି ତପସ୍ୱିନୀ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦାୟିତ୍ୱ କଥା। ରହୁଛି। ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ତପସ୍ୱିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଟିକେ ମାନେ ଟପିକଟା ବି ଟିକେ ଗରମାଗରମ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ବି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଶାଶୁ ବି ଦିନେ ବୋହୂ ଥିଲା, ଆପଣ ବି ଦିନେ ବୋହୂ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେମିତି କିଛି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ନା ସତ ନା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନା ନା ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ମାନେ ସାମ୍ନା କରିନି। ମୁଁ ବି ଶାଶୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଲେଣି ଶାଶୁ ଆପଣ? ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ବୋହୂ ଯେହେତୁ ବୋହୂ ବେଳକୁ ଆପଣ କିଛି ସେ ପ୍ରକାର ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି, ନା ତ ନା ଏବେ ଶାଶୁ ହିସାବରେ କଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ନା କିଛି ନା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ବି ମୋର ଏସବୁରେ ମୋ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ସଚେତନ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି। କହିଲୁ, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି। ଯଦି ଆମେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦେଖୁଛେ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଦେଖୁଛେ, ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ନିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଆମକୁ ରାଗିଙ୍ଗ ହଉଛି ବୋଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଅତିଟା ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଯେ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲି ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି,
ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବୋହୂକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା, ସମାଜରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବି ବୁଝିଲେଣି। ବହୁତ କମରେ ରାଗିଂ ଏବେ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ବହୁତ ଭଲ କଥା ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଅଙ୍କୁଶ ସରକାର, ଗୋଟେ ଆମ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଯୋଉ ଏସବୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆଉ ରାଗିଂ ତ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ମୋର ଆଉ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ପଳେଇଲେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଗିଂ କରିବି କି ସେମାନେ ବି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ ସରକାରଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଦରକାର। ତ ସରକାର ତ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିଶୁ କନ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମହିଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିପରି ଠିକ ରୂପେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ ରୂପେ ଆମେ ତାର ସୁଫଳ ପାଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଟା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଠିକ ରୂପେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅବହେଳା କରିବା, ଯଦି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହବ, ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଆମେ କରିବା କାହାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା? ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୁରା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଇଏ ପୁରା ସମାଜ ହଉଛି ଆମର ପରିବାର, ପରିବାର ପରିବାରର ଆମେ ହଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ସଦସ୍ୟା, ହଁ। ତ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଅଂଶରେ ଅଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଏ ସମାଜ ହେଉଛି ଆମର, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ସବୁ କରନ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ନା ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପତିଦେବ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପତିଦେବଙ୍କୁ ତ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ସେ ତ ଚାକିରି ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ନାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚାକିରି ସେଇ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କଣ ପତି ମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବେ କି? ନା ନା, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଷେଇରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଲଗା ସାହାଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବି ତ ଆମେ ଦୁଇଟା। ଏଇ କଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର ହଁ। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଘରେ ରହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଏକାକି ନା ତୁଲାଇବ। ନା, ମୁଁ କାରଣ ଏକଲା ଆମେ ବି ନିଏନି। ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ନା ଗୋଟେ ନା ନା, ମୋ ପତିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପତିଦେବଙ୍କ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା ବଢ଼ିଆ ଦରକାର। ନାଇଁ, ପତିଦେବ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ଘରର। ମାନେ ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ସବୁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାରୀ ନିଏନି। ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯୋଉଠି କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହୁଛି, ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ମାନେ ଆସିନାହିଁ, ଖବର ବହୁତ କମ୍ ଆସୁନାହିଁ। ଖବର ଜମା ଆସିନାହିଁ, ବହୁତ ବହୁତ କମ୍। ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସି ବାସିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମାନେ ଯିଏ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆସିନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର କହିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି 5ଟି ଯୋଜନା ମାନେ ଦେଇଥିଲି। 5ଟି ଯୋଜନା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବଦେଶ୍ୱରକୁ
ବଡମ୍ବା ସେଠି ସେତୁ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ବି ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳରୁ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ କେବଳ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଚାଷ ବି ସେଥିରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ପାଣିରୁ ଲୋକମାନେ ବି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଫସଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବର୍ଷା ଜଳଟାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ନ ଦେଇକି ନାଳରେ ଛାଡି ନ ଦେଇକି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମେ ଲୁଗା ଧୋଇ ପାରିବା, କିଛି ଲୁଗା ନହେଲେ ବି ଧୋଇ ଆମେ ହେଉଛି, ବାସନ ଫସଲ ଧୋଇ ହେଉଛି, ପାରିବା। ଫସଲ ବି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ କେନାଲକୁ ଜମିକି ପାଣି ସେ ପାଣିଟା ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଲିକି ଆମର ତଦାରଖ କରନ୍ତି କି? ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତେଣୁ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ପୁରା ଭରପୁର। ତ ଏସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି? ନିଜେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ରୁହେନି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖେ, ଘରେ ଦେଖିବା କମ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ପାଏ। ରୁହନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତୁଲାନ୍ତି। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଖେ, ତା କେମିତି ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ ମାନେ ମୋର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୁଁ କରେ, ମୋ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ମୋର ବୋହୂ ବି ଆସିଲେଣି, ବୋହୂ ବି ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ହସ ମିଳିମିଶିକି ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ମୋର ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର। ହଁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ସେମିତି ଘର ଘରକା କାହାଣୀ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଯେ ଘର ଘରକା କାହାଣୀ ଗୋଟେ ନାରୀଟାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଲା ଯେ ଆମର ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଛି, ଇଏ ତ ଘର ଘରକା କାହାଣୀ। ତ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯୋଉ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଘରକା କାହାଣୀ ହଉ, ସବୁ ଘରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ମୁଁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁ ମା, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟାନ୍ତୁ। ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ମାନେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁସି ବାସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହଉଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଲା ତାକୁ ବସିକି ଆପୋଷ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବସିକି କରାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ବୁଝାମଣା ଗୋଟେ କରାଯାଉ। ବୁଝାମଣା ମିଳାମିଶା କରି ବୁଝାମଣା କରିକି ହସ ଖୁସିରେ ମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସୁମିତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ, ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ଯାହା ବି କିଛି ମନାନ୍ତର ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନାହିଁ, କି ସୁମିତକୁ ଆଉ ଲୋକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇକି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବି ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଘରେ ଖୁସି ବାସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ କଳହ ନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଲା ମିଳିମିଶିକି ସେଇଟା ବି ମାନେ ତୁଟେଇକି ଆଉ ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ଭଳିଆ ଆଉ ଏସବୁ ମାନେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଘରେ କାମ ଫାମ କରନ୍ତି, ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରନ୍ତି, ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ମୋତେ ସବୁଠୁ ନନଭେଜ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ନନଭେଜ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ବୋଧେ? ନାଇଁ ନନଭେଜ ଆଗେ ଖାଉଥିଲି, ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଖୁଆନ୍ତି ଲାଗେ। ନାଇଁ କି ଆପଣ? ମୁଁ ରନ୍ଧା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ବି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆମେ ବି ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ। କଣ ନନଭେଜରେ କଣ ଭଲ ଆଇଟମ କରନ୍ତି? ନନଭେଜରେ ମୁଁ ମାଛଟା ସୋରିଷ ଦେଇକି ମାନେ ତାକୁ ଭାଜେ, ତାୱା ଭଜା କରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମର ବାବୁ। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ମସଲା କରେ। ଏମିତି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ ଯାହା ବି ମୋତେ ଆସେ ସବୁ ଯାହା ବି ବନାଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ନନଭେଜ ଯାକ ପୁରା ମାନେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଦିନ ପୁରା ଖିଆ ପିଆଟା ଟିକେ ଭଲ କି ଜମେ ସେଇଦିନ। ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର ହବି ରହିଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବ, ଯେହେତୁ କ୍ଷମତା ମିଳିଛି ତ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ମୋତେ ତ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଘରେ ବି କାମ କରିକି ମାନେ ମୋର ଘରର ଯେତିକି ମୋର କାମ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମ ସେତିକି କରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବି ବୁଝେ। କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା, କାହାର କଣ ହେଲା, କିଏ କୋଉଟା ମାନେ କହିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭଲ ଲାଗେ? ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମୋର ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭଲ ଲାଗେ ନିଜ ନା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ବାହାରକୁ ବି ଲାଗେ? ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ 20ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ, ଏଇ ତ ଯାଏ। ଏପଟେ ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବୁଲିବେ ହିଁ ବୁଲିବେ, ହଁ ବୁଲିବା ବାହାରକୁ ପାଇଁ କୁଆଡେ ଯାଏ। ଯାଆନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ? ବାହାରକୁ ତ ବହୁତ ଯାଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାହାରକୁ ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଠିକ ମୋର ବହୁତ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ, ମା କାମାକ୍ଷା ହଉଛନ୍ତି,
ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଗୁହାଟୀ ଇଷ୍ଟ କଥା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଆସାମର ଗୁହାଟୀ କଥା ହଁ। ବହୁତ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଦର୍ଶନ ଲାଗିଲା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷକୁ ଲାଗିଲା ଥରେ ମାଙ୍କର ଯାଏ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶିରିଡି ବହୁତ ଭଲ ବାବାଙ୍କୁ କଥା ମଧ୍ୟ କାରଣ ଯାଏ ମା ଦର୍ଶନ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଅ, ହଁ। ମୋର ମାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ସବୁ ସଂସାର ସବୁ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ମୋର ଏହା ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଦେବୀ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚିକା ଆମେ ମା ଏହା ହିଁ ଚର୍ଚିକା। କାମନା କରିବା ଯେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ପୁରା ସମାଜ ଉପରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଉପରେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଏଇ ପ୍ରକାର ହସ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆମେ କାମନା କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଲୁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଫେରିଯିବା ରଖିବା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक दासलख आलोचना करते ब्रह्मपुर स्टूडियो समाजसेवी पुष्पलता सामंत सहित बुलेटिन समय सरी दर्शक बंधु कलिंग सुप्रभात आज ये नमस्कार।